ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो महात्मो नमो गुरुभ्यो नमः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः अहं पदार्थरहितः। दत्तात्रेयसमारम्भा दत्तरामावधूतमध्यमा सदानन्दनागमाम्बपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतो। నిన్న 9 అధ్యాయాలు వచ్చిన మనం భారతదేశం పదవి చేయలేదు, పదవి ఇవ్వాలి మీకు. శ్రీ భగవద్గీతా అథ దశమోऽధ్యాయः విభూతియోగः। శ్రీ భగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా న మే విదుః సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః। నువ్వు కూడా నానా యో మామజమానాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢః సమత్యేషు సర్వపాపైః ముచ్యతే బుద్ధిర్జ్ఞానసముపహః క్షమా సత్యం తస్మాసః సంసుఖభావో భయం చాలయమేవ చ అహింసా సమతా తుష్టిః తపోదానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ కృతద్విధాః మహర్షయః సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావమానసా జాతా ఏషాం లోక ఇమాః ప్రజాః ఏతాం విభూతియోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సోऽహం తేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజంతే మాం బుధా భావసమాన్వితాః స్వయమేవాత్మ మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతచ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే తేషామేవానుకం పార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయాత్మభావస్తు జ్ఞానదీపేన భాస్వతా। అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవమజం విభుం అహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తదా అస్తితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ ప్రవేశి మే సర్వమేతద్
तं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः आत्मानं वेत्ततं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः विभूतिभूर्लोकान् इमाः स्वां व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कार्यतृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादित्यमध्यं च भूतानामन्त एव च ज्ञानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंसु मान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्येशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखिरिणामहं पुरोधां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्यक्षरमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि साराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैस्रवसमस्वानां विद्धि मां महतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पितॄणामर्यवाश्चास्मि यमः संयमपितामहः प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रेऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं शशूनां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वक्षनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहस्सामासाम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि चिकीर्षम्
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति महादिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष बुद्धेशः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्विद्वद्भूतिमस्तत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्ते देव गच्छत्वं मम तेजोंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। जय श्रीकृष्ण परमात्मको भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। శ్రీ భగవానుడు చెప్పెను, గొప్ప బాహువులు గల ఓ అర్జున, నా మాటలు విని సంతసించుచున్న నీకు హితమును కలుగజేయును ఉద్దేశముతో మరలా ఏ శ్రేష్టమగు వాక్యములను నేను చెప్పబోచున్నానో దానిని వినుము. न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। అంటే ఈ సమస్తము నా చేతనే ఉత్పత్తి చెంది నాలోనే వ్యవహరిస్తూ మళ్ళీ నా యందే లయమవుతాయి అన్నట్టుగా ముందు నేనే ఉన్నాను గనక నాకు తెలుసు. కానీ ఇతరులకు దేవతలు మహర్షులు మహనీయులు ఎవరైనా, దేవతలు అంటే అనేక మంది, దేవుడు అంటే ఒకడే, అట్టి వారందరికీ మొదటిగా నేనే ఉన్నాను గనక నా వలనే అన్నీ ఉత్పత్తి జరుగుతున్నవి. అట్టి విషయాలు నాకు తెలుసు కానీ వారికి తెలియదు. వారికే తెలియనప్పుడు మనమెంతో అనే భావన మనకు అర్థమైపోయింది. అంటే అట్లని ఉన్నది. వారు కానీ ఇప్పుడు మనము కానీ అంగీకరించింది ఏమంటే దైవత్వము అతీతంగా ఉన్నది, ఇట్టిదని వర్ణించడానికి వీలు కానిది అంటూ కొనసాగుతుంది ఈ అధ్యాయం. వ్యోమనాదించ వేతి లోకమహేశ్వరం అమూఢం సాగరమహేశ్వం సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. ఎవడు నన్ను పుట్టుకు లేనివానిగాను అనాది రూపునిగాను సమస్త లోకములకు నియమకునిగాను తెలుసుకునుచున్నాడో అతడు మనుషులలో అజ్ఞానము లేనివాడై సర్వ పాపముల నుండి లెస్సగా విడిపడుచున్నాడు. బుద్ధిర్జ్ఞానమసమోహః క్షమా సత్యం దమః శమః సుఖం దుఃఖం భవో భావో భయం చాభయమేవ చ అహింసా సమతా తుష్టిః తపోదానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విధాః. నిశ్చయాత్మక శక్తి, యథార్థ జ్ఞానము, మోహరాహిత్యము, క్షమ, సత్యము, దమము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, శమము, మనోనిగ్రహము, సుఖ దుఃఖముల ఉత్పత్తి ప్రళయములు, భయము అభయము, అహింస సమత సంతోషము, తపస్సు, దానము, కీర్తి అపకీర్తి అనునవి ప్రాణుల వివిధ భావములు. ఇవి అన్నీయును నా వలననే కలుగును.
లోకమునంది ప్రజలు ఎవరి యొక్క సంతతి అయి ఉన్నారో అట్టి పూర్వీకులైన సప్తఋషులను సనకాదులైన 4 దేవర్షులను మనువులు 14 నా యొక్క భావము దైవభావము గురి గలవారై నా యొక్క మనస్సంకల్పము వలననే పుట్టిరి. అంటే ఇక్కడ ఎవరు ముందు పుట్టారనే ప్రస్తావన మనకు వస్తూ ఉంటుంది, ఎవరనే సరిగ్గా ఉండదు. అప్పుడప్పుడు సనకాది మహనీయులు మహర్షులు 4 ముందు పుట్టారని కూడా పెట్టాను. ఇందులో స్పష్టం చేశాడు. సప్త ఋషులు వారి కంటెను పూర్వులైన సనకాది మహర్షులు. అంటే ఈ సప్త ఋషుల కన్నా ముందు వారు ఎవరు? సనక సనాది మునులు. బ్రహ్మదేవుడు ముందు వాళ్ళను సృష్టించాడు. వారు సనుడు, సనందుడు, సనత్కుమారుడు అనే 4 వస్తారు. ఈ 4 సృష్టిస్తే వారికి ఎందుకనో సృష్టిలో వచ్చి వాళ్ళ సులభస్థానంగానే బ్రహ్మానందంగా నిర్మలంగా ఉండిపోవాలని ఆ ఆనందతత్వంలోనే చిదాకాశంలోనే మునిగి తీరడానికి వాళ్ళ యొక్క హృదయాలు వెళ్ళిపోయి ఈయన కుమార వెళ్ళి మీరు సృష్టి చేయాలంటే తండ్రి మాకు ఈ సృష్టి చేయటం కానీ ఈ కర్మ సిద్ధాంతాలు ఏమో మనసుకు ఒప్పుకోవడం లేదు, మేము మాకు అప్పని మేము వెళ్ళిపోతున్నాం అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఊర్ధ్వలోకాలకు. ఆ పరమాత్మ బ్రహ్మదేవుడు వాళ్ళకు ఊర్ధ్వలోకాలు సృష్టించాడు. ఆ ఊర్ధ్వలోకాలు ఉండిపోయారు వాళ్ళు. పోతే మళ్ళీ ఎట్లాగంటే అప్పుడు సప్త ఋషులను సృష్టించాడు. అప్పుడు సృష్టి బిగిన్ అయింది అనేది గుర్తుంచుకోండి. ఎవరు సృష్టి ముందు అని అంటే ముందుగా వారు, తర్వాత సప్త ఋషులను సృష్టించారు. వారు చేతనే స్వయంభువాది 14 మనువులు మొదలగు వీరందరూ నా భక్తులే. వీరందరిని సృష్టించిన వీరందరూ నా భక్తులే. వీరందరూ ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ సృష్టిని నడిపారు. ఈ సృష్టిని మద్భావ మానసాజాత, ఇక్కడ ఒక గొప్ప పదాన్ని వాడండి. తాత్పర్యం ఒక లెక్క అయితే మద్భావ నా భావము నుంచి నా మానస జాత, మానస అంటే నా మానసం నుంచి జాత జనించిన వారు. అంటే మన మనసు నుంచి సృష్టి ఇంకొకరిని పుట్టిస్తామా అని అనుకుంటామా? మన మనస్సులో ప్రేరణ జరిగితేనే ఏదైనా పనులు చేస్తున్నాం, ఏదైనా జరుగుతుంది. మనసులో ప్రేరణ జరగలేదనుకో మనసుకు అప్పుడు ఏది జరగదు. మనలో కూడా మన అంతర్యామి మన మనసులో వచ్చిన ప్రేరణ మీద మనలో సకలేంద్రియాలను మార్పు చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రేరణ జరిగి పనులు బాగా చేసుకుంటూ ఉంటాం. అనగా అందరికీ కూడా ఆయనైతే చెయ్యకుండానే మహత్వం ద్వారా ఈ ప్రకృతి ఆయనది కనుక ఆయన చేయగలడు. ప్రకృతిని మార్పు చేస్తాడు. మనకు మన దేహంలో మార్పు వస్తుంది. అర్థమైంది కదా? మన దేహంలో మార్పు వచ్చి కదా మనతో ముందు మనసులో రావాలి కదా, ఫలాన్ని పని నేను తెలుసుకోవాలి అని. అట్లాగే మద్భావ మానసాజాత ఏషాం లోక ఇమాహ ప్రజాహ అనగా సమస్త ప్రజలు అందరూ కూడా వారు కూడా ఇలాగే వాళ్ళు చేసుకోవటానికి ఆ కల్పితము మనసు ద్వారా నేనే కల్పించుతున్నాను. ఏతాం విభూతి యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యంతే నాత్ర సంశయః. నా యొక్క విభూతిని, యోగమును, అలౌకిక శక్తిని ఎవడు యథార్థముగా తెలుసుకొనుచున్నాడో అతడు నిశ్చయముగా యోగముతో కూడుకొనుచున్నాడు. ఈ విషయమున సందేహమే లేదు. అందుకనే నాత్ర సంశయ అని చెప్పి వాడాడు. అంటే ప్రత్యేకంగా అత్ర అనగా ఈ విషయమునందు నువ్వేం సంశయం పొందొద్దు అంటూ ఎవరైతే ఈ భూతి యోగమును అనగా ఈ భావన ఇలా పరమైశ్వర్య రూప విభూతిని యోగశక్తి యొక్క తత్వమును అనగా ఈ యోగశక్తి నీ మనసు సంపూర్ణంగా ఆ భగవత్ తత్వం మీద, ఆ జరుగుతున్న తెలుసుకోదగిన భావాల మీద మన మనసు ఉండాలి. ఏదైతే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటున్నామో మన అంతర్యామి దాని మీద పనిచేయాలి. ఓహో ఉన్నది ఇది అని. విద్యార్థులు పాఠాలు చదివాక పరీక్షలో కూర్చున్నప్పుడు పరీక్షకు సమాధానం రాస్తున్నారుగా, రాసినప్పుడే దానికి ఎస్ మార్క్ అది ఎంతో ఇది కూడా. అందుకనే ఈ చదివి విన్నప్పటికీ అప్పుడప్పుడు ప్రశ్న వేసుకుంటాం. ఫలానా అంటే ఏమి విన్నారు కదా ఇంతకుముందు, అది గుర్తుందా అని అడుగుతాంట. ఆ ప్రశ్నకు మీ హృదయాలలో ఈ భావాలుంటే సమాధానం చెప్తారు. ఇప్పుడు ఇంకొక వ్యక్తి చెప్పారు, ఒక గురువుగారు చెప్పారు. ఆ గురువుగారి దగ్గర ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఉంటే నేను తిరిగి ఆ భావాన్ని స్మరించి చెప్తున్నాను. మరి అందరం ఒకటే కదా, ఇక్కడ అందరం మానవులమే కదా. ఆ స్పృహ మనలో కూడా కలిగి ఉండాలి. బలంగా కాకపోయినా ఆ ముఖ్యాంశము అడిగినప్పుడు అక్కడ
చెప్పడం ఎదురు ప్రశ్న అయితే ఎప్పుడైతే ఆ భావన కలిగి ఉన్నదో ఆ పరాత్పరుడు మీ హృదయములో ఉంటేనే ఆ భావన కదిలిస్తుంది. ఆయనను హృదయములో ఆ మహా యొక్క తత్వసారాన్ని మమ యో ఏత్తి తత్వతః ఆ తత్వసారాన్ని రుచి చూడటం అంటే ఆ భావాన్ని గుర్తుంచుకోవటమే రుచి చూడటం అంటే ఏమీ లేదు. ఇక్కడ ఇప్పుడు వండి తినే వంటలు రుచి చూసుకుంటున్నామా లేదా? కానీ ఈ తత్వాన్ని కూడా అన్నప్పుడు వెంటనే సమాధానం మీరు చెప్పారనుకో, మీరు రుచి చూసినట్టయితేనే మీ మనసులో ఉంది. 4 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మీరు చెప్పారంటే రుచి చూసి ఉంటేనే మనసులో ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదు. అది అలా చూసిన వారే అదే గొప్ప యోగం. ఇప్పుడు యోగాలు ఎక్కడున్నాయి? మీ భావనలో అలా ఉంటే అది గొప్ప యోగంగా మారి ఇక అది మిమ్మల్ని గొప్ప యోగవంతులను చేస్తుంది. అనగా అన్ని విధాల యందు ఇహపరాల యందు. దీనివల్ల నాత్ర సంశయ, ఎప్పుడు కూడా ఏ సంశయం అవసరం లేదు. ఇది సత్యము, ఇది సత్యం అని చెప్పాడు. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావసమన్వితాః. నేను సమస్త జగత్తులకు ఉత్పత్తి కారణమైన వాడను, నా వలననే ఈ సమస్తము నడుచుచున్నది అని వివేకవంతులు తెలుసుకొని పరిపూర్ణ భక్తిభావముతో కూడిన వారై నన్నే భజించుచున్నారు. పరిపూర్ణ భక్తిభావం అదే సంశయం అంటే సంశయానికి తావు ఇచ్చామనుకో. ఇక్కడ పరిపూర్ణ భావనకు నమ్మకం ఉండటానికి చిన్న పెద్ద స్త్రీ పురుష భేదాలు లేవు. బాలురైనా ఒకవేళ జ్ఞానోదయం కలిగిందనుకో. మరి ప్రహ్లాదుడు బాల్యములోనే కేవలం పుట్టిన కానుంచే ఆ నారద మహర్షి చెప్పిన ఉపదేశాన్ని పరిపూర్ణంగా నమ్మి ఉన్నాడు. ఇంకా రెండో దానికి ఆస్కారం ఇవ్వాల. తండ్రి చెప్పని తల్లి తండ్రి చెప్పినా ఒప్పుకోవాలి. వాళ్ళకి ఆ విషయం తెలియదు, నా గురువు ద్వారా నేను విషయం తెలుసుకున్నానన్న స్థాయిలో వెళ్ళిపోయాడు. ఆఖరికి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిందంటే తండ్రికి మరణానికి కారణమైన ఆయన ఒప్పుకోవాలి. తను నమ్మిన దాని మీదనే ఉన్నాడు. కానీ అంటే తండ్రి కూడా ఇందాకన్నా నేను వారిని చూసి జాలి పడతామేనని, తండ్రి కూడా ఏదో ప్రమాదానికి గురవుతాడు. ఇట్టి విషయాన్ని తిరస్కరించిన వాడు ఎవడు కూడా బాగుపడడు. ఈయన ఎప్పుడో ఒకసారి ఈయనకు ప్రమాదం రావచ్చు అన్నంత స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు బాల్యంలోనే. అర్థం అవటమే మనకైనా ఎన్ని చెప్పినా సరే ఇది తప్ప రెండవది లేదు. పూర్వము బాగా ఒక 50 ఏళ్ల క్రితం అమ్మగారి గురుగారు సదానంద స్వామి ఉపన్యాసాలు చెప్పేటప్పుడు బాగా రైతాంగం పల్లెటూరులో సత్సంగం జరిగేటప్పుడు ఇట్లాగే ఏదైనా క్వశ్చన్లు వేస్తే అడిగితే చెప్తాండేవాళ్ళు, గురుదేవా మీరు చెప్పాక బలంగా ఉంది, మీరు చెప్పకపోయినా మా బుద్ధికి కొద్దిగా గోచరిస్తూ ఉంది. ఈ ఇష్టం అంతయు కానీ అన్నీ పనిచేస్తున్నాయి. వర్షాలు కురిచినా వెండలు వాన ఇవన్నీ వాయువు ఇస్తుంది. ఏ మానవుడు దానికి కర్త కాదు. ఏ మానవుడు కర్త దానికి? అవి సకాలంలో ఋతువులు వస్తున్నాయి, సకాలంలో అన్నీ పనిచేస్తున్నాయి. అవి పనిచేస్తా అంటానే మనం తినడానికి బతకడానికి అవకాశం వచ్చింది. ఇది జాలుదా మాకు జ్ఞానోదయం కలగటానికి అని అంటూ ఇక్కడ ఇంకా దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు మన వీరబ్రహ్మం గారు. కాళ్ళు చేతులు లేనివాడు కడవమంత చేతపట్టి ఒక్క బావి నీరు వద్ద ఒకడే వచ్చాడు. ఈ శ్వాసకు కాళ్ళు లేవు, చేతులు లేవు, నిరంతరం పనిచేస్తాను. లోనకి పైకి తిరుగుతానే ఉంటాయి. ఎవడు నడిపిస్తున్నాడు దీనికి? పోనీ నీకు అహము, మన ఉన్న అహము, బుద్ధి, మనసు ఏమన్నా దాని మీద ఆధిపత్యం ఉందా? మన మనసు బుద్ధులు, మన అహంకారాలు, మన తెలివితేటలు కనుక మన పౌరుషాలు దాని మీద ఆధిపత్యం ఉంటే నిలబెడతాం దాన్ని. ఏంటి నువ్వు ఆగిపోవటం ఏంటి? నేను ఎప్పుడు ఆడమంటే అప్పుడు ఆడుతూనే ఉండు. అది ఆగిపోతే మనకు ప్రాణం పోతుంది. మరి దానికి ఏమైనా మనం ఏమైనా కర్తలమా? నీ దగ్గర ఉన్న నిన్ను ఆడించేదానికి నువ్వు కర్తవు కాదు. వాటిని పంచభూతాల జోలి కన్నా ఇక్కడికి వెళ్తే అసలు ఎక్కడుండవు నువ్వు కర్తవి. అందుకనే ఏదో ఒక మహత్తరమైన శక్తి ఆడిస్తూ ఉంది నిరంతరము. అంతర్బహిత్య తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ హత్యత. సమస్తము లోన బయట నిరంతరము నిండి నిగిడీకృతమై ఉన్నది. ఏదో అనిపిస్తుంది. ఎంత చదివినా మళ్ళీ కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఏదో తెలుసుకుంటున్నాములేం లేదు. హృదయపూర్వకంగానే ఆలోచించండి, హృదయపూర్వకంగానే నమ్మండి, హృదయపూర్వకంగానే చదవండి. అది భావన. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కదయంతచ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. నాయందు మనస్సు గలవారును నన్ను పొందిన ప్రాణులు కలవారును
అయి నన్ను గూర్చి పరస్పరము బోధించుకొనుచు ముచ్చటించుకొనుచు ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తిని ఆనందమును పొందుచున్నారు. ఇందాక చెప్పినది సంపూర్ణంగా ఇచ్చాడు. మచ్చిత్త అంటే అంటే నా యొక్క నీ యొక్క చిత్తాన్ని ఎప్పుడైతే నిలబెట్టి ఉన్నావో అట్టి వారికి సమాధానం ఏం చెప్పాడు? మచ్చిత్త అంటే నా యందే నిరంతరము మనసు లగ్నం పరిచే తమ ప్రాణములను, అంటే ప్రాణములు కూడా మన ప్రాణాలు దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి? ఆ సర్వేశ్వరుడి మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. కానీ ఆ స్పృహ మనకున్నదా? మన ప్రాణము మన జాగ్రత్త మన ప్రాణం అనుకుంటున్నాం. మన ప్రాణం మన జాగ్రత్త మీద లేదు, సర్వేశ్వరుడి మీద ఆధారపడి ఉన్నది అని అనుకుంటే నాయందే చిత్తమును నిలిపిన వారును తమ జీవితములకు నాకే అంకితము అనర్చిన వారును ఇట్టి వారందరూ నా యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నారు. నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ అనగా రమంతి చ అంటే ఆ భావన కలిగే దానిని ఆ భావనతో సంతృప్తి పడుట, దానినే సంతృప్తి పడుట, ఆ భావన తలుచుకుంటానని తనకు ఒక సంతృప్తి కలగటం. అట్టి వ్యక్తులకు సంపూర్ణమైన నా అనుగ్రహమే వాళ్ళు పొందుతున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపాయంతి తే. ఎల్లప్పుడూ నాయందు మనస్సు గలవారై ప్రీతితో నన్ను భజించునట్టి వారికి దానిచే వారు నన్ను పొందగలరో అట్టి జ్ఞానయోగమును ఆత్మానాత్మ వివేచన శక్తిని ప్రసాదించుచున్నాను. గొప్ప పదం ఏంటంటే ఇట్టి భావన కలిగి వారి హృదయమందు ఇంకొక సంశయము లేకుండా ఈ యొక్క నాయందే ఎవరైతే ఆ భావన కలిగి ఉన్నారో వారికి ఆత్మానాత్మ అంటే ఏది సత్యము ఏది అసత్యం, అనాత్మ అంటే సత్యం, ఆత్మ అంటే సత్యం, అట్టి యొక్క ఆత్మానాత్మ వివేకమైన బుద్ధిని నేనే వారికి ప్రసాదిస్తాను. మన వల్ల సాధ్యపడదు. ఒకవేళ మనం ఆలోచించిన అట్టి బాధ్యత అంతా కూడా అటు గనక వేసుకొని మనము పూర్తిగా ఏది ఫ్రీ అయిపోవాలి, హ్యాపీగా ఉండటం. ఒక చదవాలి కదా, ఈ పనులు చేసుకోవాలి కదా, ఆ పనులు చేసుకోవాలి కదా, ఇంత పారాయణం చేశాం, ఇది మంచిది అని అంటే మనం ఒక సూచన చేశాం. ఎట్లా ఎప్పుడైతే ఒక రీజన్గా అని చెప్పి అనుకుంటావో నీ బ్రెయిన్ రిలాక్స్ అవ్వదు, హ్యాపీగా ఉండదు. ఆ రీజన్లన్నీ మానుకొని చేసుకుంటున్నాము. దాని ప్రత్యేకమైన రీజన్ అనేది అంటే కర్తృత్వం బిగిన అవుతుంది. దాని మీద ఒక ఆలోచన, మననము, మనస్సు ఊరికే నలిగిపోతూ ఉంటుంది. చేశాము అనే భావనతో ఊరికే చేస్తూ ఆ స్పృహతోనే ఉంటూ నిర్మలంగా ఆడ ఉండగలిగితే మన బ్రెయిన్ ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగానే ఉంటుంది. రీజన్లో హ్యాపీ ఉండదు, బంధించబడుతూ ఉంటుంది. ఒక రీజన్లో పెట్టుకున్నామంటే బంధింపబడుతూ ఉంటాయి, రీజన్ లేకుండా ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది బ్రెయిన్. అందుకని ఇప్పుడు అట్టి వారు ఆత్మానాత్మ వివేక బుద్ధిని నేనే ఇస్తాను వాళ్ళకి. నీకు ఏ సమయంలో ఏమి కావాలో ఏవి అందాలో నీకు ఆ సృహలో ఊరికే నిర్మలంగా ఉండడానికి ఒకవేళ మనకొచ్చుద్దని కాదు, నువ్వు అలా ఉంటే ఆయన ప్రసారం చేస్తాడు. ఇక ఆ వివేకాన్ని, సత్య అసత్యాలను, నీకు ఏది అవసరమో దానికి, నీ ఆనందదాయకంగా నువ్వు ఉండటానికి అవి అన్నీ నేనే సమకూరుస్తాను. ఆ బుద్ధిని నేనే ఇస్తాను, నీకు ప్రసారం చేస్తానని స్పష్టంగా వివరించాడు. తేషామేవానుగం పార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. ఓ అర్జున, వారి అంతఃకరణములయందు స్థితుడై ఉన్న నేను వారిని అనుగ్రహించుటకై తేజోమయమైన తత్వజ్ఞాన రూప దీపమును అనగా జ్యోతిని వెలిగించి వారి అజ్ఞానాంధకారమును పారద్రోలేదను. ఇక్కడ ఇంకా అనుమానాలు తావు లేకుండా పసిపిల్లలకు కూడా అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తాడు. వారి అంతఃకరణమునందు చిత్తుడై ఉన్నవాడను. మన అంతఃకరణ అంటే మనసు, బుద్ధి, చిత్త, అహంకారాలు 4 అంతఃకరణాలు అంటారు. వాటిలో చిత్తుడై ఉన్నవాడు నేనే. మనకు ఆ చిత్తి తెలియటం తెలిసిందా? మన మనసులో దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పి అనుకున్నాము, ఇంతవరకు అనుకోలేదు. కానీ వారి అంతఃకరణములందు చిత్తుడనై ఉన్న నేను వారిని అనుగ్రహించుటకై తేజోమయమైన తత్వజ్ఞాన రూప దీపముగా అనగా ఇందాక చెప్పే వెలుగు, ప్రకాశమని
ఏదైతే చెప్పానో అది ఇప్పుడు అనువాదం చేసుకోకపోతే ఇట్లా భగవద్గీతలు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు చదివినా మనకు ఆ మోక్షము కలగదు, అంటే జ్ఞానోదయము కలగదు. అనగా ఆ తేజోవంతమైన తత్వము అనగా తత్వరహస్యం ఎలా ఉన్నదంటే తేజోవంతంగా ఉన్నది. అట్టి యొక్క దివ్యమైన వెలుగు బాగా కనపడతా అంటే మన కళ్ళు బాగానే కనపడుతున్నాయి, అన్ని బాగానే కనపడుతున్నాయి, వెలుగున్నది. ఇంకా మనకు తెలియదేముంది? కానీ అవి ఆ స్పృహని కొన్ని అంతఃకరణానికంటే నీ మనోబుద్ధులకు అందాలి. అందుకే ఆ మనోబుద్ధుల్లో పరతత్వం ఉన్నదని తేలిపోతుంది. అట్లా కాకపోతే అనుమానాలు సంశయాలు ఎలాంటివో తెలుసా? ఒక భయంకరంగా మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేది ఏంటంటే, ఒక మంచి శీతాకాలం రేపు ఇది వస్తే లైటుకు చుట్టుగా అన్ని పురుగులు తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంకా రేపు సంక్రాంతి పండుగప్పుడు వస్తాయి, విపరీతంగా పురుగులు వస్తాయి, ఒకసారి జగజగలాడుతూ ఉంటాయి. ఆ యొక్క స్థితిలో మన ఆలోచనలు పెరిగి ఆఖరికి ఆ యొక్క వెలుగు ప్రకాశిస్తూ ఉంది. ఆ వెలుగులో మన మనసుకు సరిగ్గా జరిగేది జరగబోయేది అర్థము కానివ్వకుండా ఆ పురుగుల్లాగా మన సంకల్పాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే క్షమాహృదయము అంటే ఏ దాన్నైనా క్షమించి వదిలేసేస్తారు. ఏ విషయాన్నైనా క్షమించి వదిలేయటంటే, ఇప్పుడు గొప్ప వ్యక్తి కావచ్చు, అతన్ని క్షమించి సరే మనల్ని ఏదో గొప్పగా మనల్ని ఒకవేళ ఇబ్బంది పెట్టాడో ఏదైనా చేశాడు అనుకుంటే మనం ఏం చేయలేకపోయాం అతన్నే మనం అనుకుంటాం, అంతే కదా. గొప్ప పవర్ గలవాడు, అధికారం ఉన్నవాడు సామాన్యుడిని నేరం చేయకపోయినా చేసినట్టుగానో, లేకపోతే వాడు ఏం చెప్పినా కానీ వాడిదే న్యాయం, మనది న్యాయం కాదు అనుకుంటాం. జ్ఞాని లక్షణం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? వాడు అధోగతి పాలవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు, అందుకని వాడి చూసి జాలి పడటమే. వాడికి ఒక ఉన్నత స్థాయి వచ్చింది, ఒక ఉన్నత స్థాయి వచ్చి ఎక్కడున్నాడు? మనకన్నా పై స్థాయికి ఎదిగాడు బాగా. కానీ అంతటి కొండ మీద నుంచి కొండంత ఎత్తు ఎదిగి అక్కడి నుంచి జారి పడే కాడికి వచ్చాడు. ఆ కొండ మీద నుంచి జారి పడినవాడు ఎలా ఉంటాడు? వాడి ఈ యొక్క దేహం ఎలా ఉంటుంది? నుజ్జు అయిపోతూ ఉంటుంది. అట్లా అతను జారిపోతున్నాడు, పడిపోతున్నాడు అని జాలిపడాలి. జ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించుటకు, పారద్రోలుటకు నేనే వారి యందు ఉండి స్థితుడనై ఉన్నాను అనే ఒక గొప్ప సందేశం ఇక్కడ. అంతఃకరణమందు స్థితుడనై ఉన్నాను. ఇప్పుడు పరమాత్మ ఎక్కడ స్థితుడై ఉన్నాడు? అంతఃకరణమందు స్థితుడై ఉన్నాడు అన్నప్పుడు అట్టి సత్యాన్ని, సారాన్ని తెలిసిన మహనీయులే. కనుకనే మానస సంచరే బ్రహ్మణి మానస సంచరే, బ్రహ్మము మనసును సంచరిస్తున్నాడు, స్పష్టంగా తీర్చాడు సదాశివేంద్ర బ్రహ్మ. మానస అత్యంత గొప్పగా అవి అన్ని ప్రాంతాల, రాష్ట్రాల వారు కూడా ఏదో ఒక సందర్భంలో వాడారు అన్ని గీతాలలో. అంటే బ్రహ్మము అలా సంచరిస్తున్నాడు అని అంటూ ఆ పరమోన్నతమైన భావన నా గురుదేవులు నాకు చెబుతూ ఉంటే, నాకు అవి అన్నపానాదులు కూడా అవి ఉన్నాయి, కానీ మిగతా అన్నపానాదులు నాకు అంత గొప్ప ఏం కాదు అన్నాడు. ఇది పరమహంస ముఖ చంద్ర చకోరే పరిపూజిత మురళీరవధారే. పరమహంసైన నా గురుదేవుడు ఆ ముఖార మీద నుంచి వచ్చుచున్నటువంటి యొక్క భావ సారూప్యమే నాకు అమృతముగా ఉన్నది. చంద్ర చకోరే అనగా చంద్రుని కాంతులనే ఆహారముగా తీసుకొని చకోర పక్షి ఎలా ఎదురు చూస్తుందో ఆ పూర్ణ చంద్రుని, అలా నేను కూడా అలా ఎదురు చూస్తున్నాను అని చెప్పి అంత గొప్పగా ఒక ఉపమానం కూడా ఆయన అందించాడు అక్కడ. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం అధిదేవమజం విభూం. ఇంకొక శ్లోకం కూడా వచ్చింది. అహుస్వాం ఋషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తదా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు శ్లోకాలు కలిపితే కానీ తాత్పర్యం పూర్తిగా చేయలేదని చెప్పి పెద్దలు అలా కలిపేశారు. అర్జునుడు పలుకుతున్నాడు, నీవు పరబ్రహ్మము, పరంధాముడివి, పరమ పవిత్రుడవు. మహర్షుల నిన్ను సనాతన దైవముగా, నిన్ను దివ్య పురుషుడిగా, దేవాది దేవుడిగా, జన్మరహితునిగా, సర్వవ్యాపి అని నిన్ను సూచించుచున్నారు. దేవర్షి నారదుడు, అసితుడు
దేవలుడు వ్యాస మహర్షియు రుచించుచున్నారు. నీవు నాకు ఆ విధముగానే తెలుపుచున్నావు అనగా కేవలము నేనే, నాకంటే ముందే వీరందరూ కూడా నిన్ను ఈ రకంగా సృష్టిస్తున్నారు. అంటే వీరందరూ ఆయనలో పరమోన్నతమైనటువంటి ధ్యాన యోగంలో ఉన్నారు. ఆయన దేహంలోనే కనపడుతున్నారు. ఇందాక వర్ణించిన ఈ మహర్షులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన యొక్క ఈశ్వరూపంలో ఈయనకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఇచ్చే ఎలా ఉన్నారు? మహాయోగ ముద్రలో ఉన్నారు. పరమోన్నతమైన పరలోకాల్లో ఉన్నట్టున్నారు. వారు వ్యవహారికంగా భూలోకంలో ఉన్నట్టుంటే, కానీ వారి అంతర్యామి ఆయన యందు ఆ యొక్క ఊర్ధ్వలోకాలు పుణ్యలోకాలలో ఆనందమయంగా ఉన్నట్టు స్మరిస్తూ ఉన్నారు అనగా ఈ సత్యాన్ని తెలిసినందువల్ల వారు ఆ ఫలితాన్ని పొందుతున్నారని నాకు అర్థమవుతున్నది అని తెలియజేశారు. సర్వమేతద్ధృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహి తే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవనాదానవాః. ఓ కేశవా, నీవు చెప్పున్నది అంతయును సత్యమే. హే భగవాన్, నీ లీలామయ స్వరూపమును దేవతలు గాని దానవులు కానీ తెలుసుకొనలేరు. ఒకవేళ నీ గురించి పూర్తిగా తెలియాలంటే దేవతలకు సాధ్యపడదు, దానవులకు సాధ్యపడదు. అంటే దానవులు అది కర్తృత్వంగా తపస్సులు చేసి వరాలు పొందారు, కానీ అట్టి వారికి కూడా నీ గురించి పూర్తిగా తెలియదు. అలాంటప్పుడు మానవుడు మనమెంత అనే భావన వస్తే పూర్ణమైన జ్ఞానమును ఏదైతే ఒక బ్రహ్మ విద్య పరంగా గురువుపదేశ పరంగానే సాధ్యపడుతుంది. ఈ గురువుపదేశ పరంగానే అక్కడ నేను అనే ఒక ఉనికి లేకుండా అక్కడ ఏకమవుతుంది. అది ఒక బ్రహ్మబోధ అనగా పరిపూర్ణ బోధ వరకే సాధ్యపడుతుంది. తర్వాత స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేతత్వం పురుషోత్తమ భూత భావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పత్తే. ఓ జగదుత్పత్తి కారక, ఓ భూతేశ్వర, దేవాదిదేవ జగన్నాథ, ఓ పురుషోత్తమ, నీ తత్వమును నీవే స్వయముగా ఎరుంగుదువు. ఆఖరికి ఎలా ఒప్పుకున్నాడు అంటే నీ తత్వం గురించి నీకు తెలియాల్సిందే కానీ ఇతరులకు ఎవరికి సాధ్యపడదేమో ఇట్టి యొక్క దివ్యస్థితి అని తెలియజేశారు. వక్తుమర్హస్య శేషేన దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయః యాభిర్విభూతిభిర్లోకాన్ ఇమాం త్వం వ్యాప్య తిష్టతి. సమస్త లోకములందును నీ దివ్య విభూతుల ద్వారా వ్యాపించి చిత్తుడవై ఉన్నావు. ఈ సమస్త లోకముల యందును నీ దివ్య విభూతి ద్వారా అనగా మహత్తుల ద్వారా వ్యాపించి ఉన్నావు. మహామహితములైన ఆ దివ్య విభూతులను సంపూర్ణముగా తెలుపుటకు నీవే సమర్థుడవు. అలా ఉన్న నీవు తెలియజెప్పితేనే సరిపోతుందే తప్ప ఇంకొకరి వల్ల సాధ్యపడదు. ఏ వ్యక్తి అయినా ఏదో కొద్దిగా తెలుసుకొని చెప్పగలడేమో, అది నీ వల్లనే సాధ్యపడింది. ఎవరైనా తెలిసిన వారు తెలిసినట్టుగా చెప్పగలరు, తెలియని వాడు కల్పించి చెబితే అది ఏదో ఒక రకంగా అటో ఇటో ఉంటుంది. అందుకనే చాలా వరకు విచారణలో తెలియని వారు కొంతమంది గనక దీని యొక్క పరమార్థం ఎరగకుండా విచారణ చేసి అది కూడా అస్తవ్యస్తంగానే ఉంటుంది అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కథం విద్యామహం యోగిన్ త్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యోసి భగవన్మయా. ఓ యోగేశ్వర, నిరంతరము చింతన చేయుచు నేను నిన్ను ఏ విధముగా తెలుసుకోనగలను? హే భగవాన్, ఏ భావములతో నా ద్వారా చింతన చేయదగిన వాడను? ఒకవేళ నిన్ను అంత అద్వితీయమైన చింతన చేయాలంటే నాకు ఏ భావము కలిగి ఉండాలి, నేను ఎలా ఉండాలి ముందు అని ఒక గొప్ప అంశాన్ని అడిగాడు.